नमस्कार दर्शक बंधु। आज गोटे विषय आम चर्चा करवा सेटा हूँ गोटे व्यंगात्मक भंगी अंडार आत्मकाहानी। सो आपण मैंने जानते एबे जो अंडा विषय विभिन्न आड़े चर्चा चली से विषय टिके आमे कथा हवा जे अंडा आम बहुत जरूरी। आप जानते जे प्रधानमंत्री जो पोषण योजना करोटा मिड डे मिल दिखाई आईसीडीएस रे अंगनवाड़ी दिखाई गर्भवती माँ मानू अंडा दिखाई। तो अंडार मेन है प्रोटीन आल्बुमिन अच्छी ओभा आल्बुमिन आउ ओभो ट्रांसफेरान दुटा मेन प्रोटीन अच्छी जोटा बॉडीर मसल बिल्डिंग बॉडीर विभिन्न प्रकार प्रोटीन आवश्यकता आप जानते से विषय आम जानी। तो चर्चा कहीं एबे अंडा बर्तमान पूरा फुल चर्चा रे अच्छी कौन ना आमर जो फासी अच्छी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो खाद्य निरापत्ता को जो माने देखती सी बर्तमान कौन करछंती ना सारा भारतर विभिन्न राज्यरू अंडा कलेक्शन करके टेस्टिंग करिया पई निर्देश देइछन। जे कौन पाई ना गोटे प्राइवेट संस्था जे कि जो माने रिसर्च करती से माने कर्णाटक रे कथाटा जे अंडारू बाहरी कौन ना नाइट्रोफ्यूरांस कौन ना एटा गोटे एंटीबायोटिक रो गोटे कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नाइट्रोफ्यूरांस सेटा अंडारे टेस्टिंग रु सेटा बाहरी एटा केते परसेंट बाहर 0.73% पाखापाखि रही जो हु हल्ला रही। तो कौन पाई नाइट्रोफ्यूरांस कौन पुणी जो एग आम देखुंत जे से जो आम जो पोल्ट्री जो लेयर हो गला जो कुकुड़ा माने जो अंडा दौरान से रोग न रहापाई विभिन्न प्रकार बैक्टेरियल इन्फेक्शन न हो बा से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रे हो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रे इन्फेक्शन न हो जे से अंडा दबार पीरियड्स जमी अधिका हो से अधिक रू अधिक अंडा दौन माने दिंतु से एंटीबायोटिक दि जाए पोल्ट्री मानू। तो सहीटा हूँ कौन ना आगुरी दिया होता नाइट्रोफ्यूरांस ताकू किंतु गवर्नमेंट बंद कर सबू अमेरिका कुतरू यूनाइटेड जो आमर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एफएओ अच्छी सबू संस्था को बंद कराई ए नाइट्रोफ्यूरांस को एंटीबायोटिक दि जावा आवश्यक नहीं बा एटा कहीं दिज्व ना कुकुड़ा मानू ना या करने द्वारा से बॉडी रे गला परे तार जो ब्रेकडाउन होची से जो एंटीबायोटिक रे तार रेसिड्यू मिलूची जोटा कि AOZ आउ गोटे हूँ आज्ञा AMOZ ये कौन ना ये मार्कर मेटाबोलाइट्स माने जिते एंटीबायोटिकटा ब्रेकडाउन हम कुकुड़ा बॉडी रे जो दौरान आम इंजेक्शन हो फीड्स हो सेटा खाई सारा पर जो शरीर तार जो यूटिलाइजेशन पर जो ब्रेकडाउन हो सारा पर रेसिड्यूज रहा ताको आम कहते मार्कर मेटाबोलाइट्स जोटा कि AMOG बा AOZ बोली आम कहते कौन ना फ्यूराजोलिडोन AOZ आउ गोटे हूँ AMOZ जोटा कि फ्यूराल टेंडोन दीटा मार्कर मेटाबोलाइट्स रही जाउची जोड़ा कौन करुच्ची ना ये जो धर कुकुड़ार अंडार कौन होची ना अंडार जो आम जो विभिन्न दी प्रकार जो मेनली प्रोटीन कहली से प्रोटीन सहित मिसी होची मिसा पर कौन होची ना प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाउची प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंज हो जाउची आम कंज्यूम कर से प्रोटीन आम बॉडी भितर को पशुची पशिया फल कौन होची ना 3-4 प्रकार प्रॉब्लम देखा दौची। नंबर 1 कौन ना यही जो मार्कर मेटाबोलाइट्स कथा आम कहे नाइट्रोफ्यूरांस कथा जो चारिआडे आलोचना चली सी आज्ञा आपणकर कार्सिनोजेनिक माने हूँ जे एटा कैंसर तैयारी कर जाइए बॉडी रे ह्यूमन बॉडी रे माने कार्सिनोजेनिक इफेक्ट अच्छी माने ये कैंसर तैयारी कर कैंसर बॉडी रो विभिन्न जगह कैंसर हवा ये है आउटा म्यूटाजेनिक माने म्यूटेशन हो जीन आप जानते जो डीएनए अच्छी आमर डीओक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो अच्छी डीएनए रो स्ट्रक्चर चेंज हो
डीएनए ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜେନେଟିକ୍ ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର ଦେଖାହେଉଛି ଜେନେଟିକ୍ ଡିଜର୍ଡର ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗକୁ ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟାଜେନିକ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଜେନୋଟକ୍ସିକ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଜିନ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ବାୟୋଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେବ ଇଏ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର କଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ତେଣୁ ଆମ ବଡ଼ିର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରେସିଡ୍ୟୁଟା ବଢ଼ି ଏଗ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିକି ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେଉଛି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ନା କାରଣ ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ରେସିଡ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେଠି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିଣିକି ଯେଉଁ ବଜାରରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯେଉଁ କଲା ପରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଅସରଦାର ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ 4 ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ୍ସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆହେଇଛି କେବେଠୁ ଆମେରିକା ହଉ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ହଉ ସେପଟେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲାଣି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଭୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଫାସି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସେ ରେଗୁଲେଟରୀ ବଡି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଇଟା ନେଇଛି ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିନି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସ୍ଲୋ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ହେବ ମଝିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଥିଲା ଗାଡ଼ି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡା କ'ଣ ସତର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ହେବ କାହିଁକି ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଣ୍ଡା କୁହାହେଉଛି ନା ଦେଖ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ ଯେଉଁ ବନୁଛି ବା ଏଗ୍ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଟେକ୍ସଚର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ର ସେପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବା ଆଉ ହାର୍ଡନିଂ ହେଉଛି ଆଲବୁମିନ୍ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଟାଣ ଲାଗୁଛି ବା ସିଝୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏଗ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏଗ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ବି ପୂର୍ବରୁ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ୍ସ କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଇଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫାସି କଲେକ୍ଟ କରିଛି ସବୁଆଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ନାହିଁ ବାହାରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସିଏ ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା କେମିତି ବାହାରିଲା ଏତେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ନାଇଟ୍ରୋଫ୍ୟୁରାନ୍ସ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆମର ଗାଈ କି ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଷୀରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଆସିବ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବଡ଼ି ଛୋଟ ପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ପରିମାଣ ହଉ ଯଦି ଜଣେ ହାବିଚୁଆଟଲି ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଥିବେ ବା ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ 3-4 ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ 6 ଦିନ ଯାକ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଉଛି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ସଣ୍ଡେ ହଉ ମଣ୍ଡେ ରୋଜ୍ ଖାଅ ଅଣ୍ଡେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାରା ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମର ମାନେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଦି ବାହାରିଥାନ୍ତା ଆମେରିକାର 0.73% ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା 20-25 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁଛି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଫାର୍ମ ଯେଉଁ ଏଗ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 25-20 ବର୍ଷ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ଲସ୍ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ 20-25 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ହେଉନି ଯଦିଓ ଫାସି ତାର କାମ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସଂସ୍ଥାଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଭାରତର ସେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କ'ଣ କାମ କରୁ ବହୁତ ଡେରିରେ କାମ ହେଉଛି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଦି ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡାକୁ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ତ ଲୋକ ଏମିତି ମତ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ତ ବହୁତ କମ୍ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଛି ଇଏ 200 ଖଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡା ଖାଇନେ ଯାଇକି ଇଏ କିଛିରେ ବଡ଼ିର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ 200 ଖାଇବ 300 ଖାଇବ କିଏ ବଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିକି ଦେଖିଛି କ'ଣ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ କେତେ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟକ୍ସିକ୍ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ଟା ୟାକୁ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଏଇଟା କେମିତି ପୁଣି ଲୋକ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ବାଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେମାନେ ନେଇକି ପୁଣି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲ୍ଟ୍ରି ବର୍ଡସରେ କେମିତି ଏ ବାହାରିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ବା ନନ୍ଭେଜ୍ ଲୋକ ସିଏ ସହଜରେ ଏକାକୁ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଖାଉନାହାନ୍ତି ନା ଫର୍ ଦି ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଖୁଛି।